Allah
آمين آمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جعل الله وإياكم ممن يستجيب شفاعته ويرجو رحمته ورافته. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه السالكين على منهج القويم اجعلنا من خيار أمته واسترنا بذيل حرمته واحشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وأهدنا متمسكين بسنته وطاعته وأمتنا على حبه وجماعته. اللهم ادخلنا معه الجنة فإنه أول ما يدخلها، وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها، وارحمنا يوم يشفع لخلائق فترحمها. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا مع الغافلين عنك ولا عنه قد نسينا. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا وسعت بمغفرة ذنوبه وسترت برداء المغفرة عيوبه. اللهم إنه كان معنا في الثانية الماضية إخوان منعهم القضاء عن وصولها إلى مثلها، فلا تهرمهم من ثواب هذه الساعة وفضلها. اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور. اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور. اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور. ووفقنا لعمل الصالح بقصنا وعلى الدهور. اللهم اجعلنا لعلك ذاكرين ولنعمك شاكرين وليوم لقائك من الذاكرين وأهنا بطاعتك مشكورين. وإذا استغفرتنا فتغفنا غير مفتون ولا مخذول، واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم اكفنا شر الظالمين. اللهم اكفنا شر الظالمين. اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا. اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نسمع بعدها أبدا واحشرنا تحت لواء غدا. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا ولمن أجرى هذا الخير في هذه الساعة ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغفر الذنوب والخطيئات. يا الله يا الله يا رحم بالمؤمنين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا الله يا الله يا رحم بالمؤمنين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا الله يا الله يا رحم بالمؤمنين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Kita dengar bersama tausiah agama dari Abdul Habib Zaki. Ya, terus ya kepada saudara kami persilahkan. Tuhan tempat kami persilahkan.
اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah. Maka takutan disariki jadi nyarik banget. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innamal bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Hadratul muhtaram wal mukarram, para alim ulama, para asatidz, masyayikh, guru-guru agama yang hadir di tempat ini, yang tidak dapat ulun sebutkan dengan satu persatu, tetapi tidak sedikit pun mengurangi rasa hormat dan ta'zim ulun lawan pian seberataan. Mudah-mudahan pian seberataan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta selalu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbul alamin. Wabil khusus kepada sahibul bait, yaitu saudara kita Syahdi beserta seluruh keluarganya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan, selalu memberikan rezeki yang melimpah ruah, selalu memberikan kelapangan, kesejahteraan, serta kebahagiaan di dalam keluarganya dengan berkah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, dan sanak ulun, adik-adik ulun seberataan rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana lagi kita telah dikumpulkan di tempat ini, di tempat yang mubarakah ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita pada malam hari ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu amalan yang kelak mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita di tempat ini, mudah-mudahan dengan duduknya kita di tempat ini, disaksikan oleh beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salah satu imam, yaitu salah satu tetuha keturunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satu juga pada tuan dari para bubuhan habaib, pada tuannya bubuhan habaib seberataan. Beliau adalah Al-Imam Ali Khala Ghazam. Beliau Al-Imam Ali Khala Ghazam, setiap kali beliau melaksanakan sholat, khususnya apabila beliau melaksanakan sholat di masjid, waktu itu di masjid di Hadramaut. Tahuilah Hadramaut itu di mana? Tahulah. Para kaji Hadramaut tuh mulai dari Paringin tuh bundaran Paringin tuh, nah arah ke Barabai sampai di Pantai Hambawang, belok kiri arah ke Banjar. Nah, imbah dari Banjar sampai ke Banjarbaru, singgah di bandara, naik pesawat ke Surabaya atau ke Jakarta, imbah itu naik pesawat pulang ke Yaman. Nah, hanya sampai tuh di Hadramaut. Hadramaut ini adalah salah satu kota, letaknya ada di daerah atau di negara Yaman, khususnya yaitu persisnya yaitu ada di Yaman Selatan. Ada di dari Yaman Selatan ada salah satu kota namanya Hadramaut. Nah, di Hadramaut inilah letaknya asal muasal daripada para habaib. Di Hadramaut ini adalah kota 1000 wali, sampai-sampai dinamakan kota 1000 wali. Ini sedikit ulun berkisah tentang Hadramaut.
Kenapa Hadramut itu sampai diberikan julukan kota 1000 wali? Karena saking banyaknya wali yang ada di Hadramut, baik wali yang masih hidup ataupun wali yang sudah meninggal. Wali yang sudah meninggal di sana itu, saking banyaknya wali yang ada di sana di Hadramut tuh, jaka seandainya ini arwah jaka lah berkisah. Jaka seandainya seberataan wali yang ada di Hadramut itu dihauli, maka setiap hari akan ada 8 sampai 10 kali haul setiap hari. Saking banyaknya. Kalau sehari 10 haul kali seminggu berarti berapa? 70 wali hanya seminggu. Belum sebulan, belum setahun. Ngintu wali-wali nang masyhur. Artinya wali masyhur itu wali nang sudah diketahui kewaliannya, belum lagi wali nang mastur. Karena saking banyaknya wali yang ada di Hadramut, akhirnya yang dihauli itu hanya beberapa. Di antaranya haul Nabiullah Hud alaihissalam, itu yang dihauli di sana. Kemudian salah satunya lagi yaitu adalah Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, sahibul maulid, yang menulis maulid Habsyi. Kemudian salah satunya lagi yaitu adalah Syekh Abu Bakar bin Salim, itu yang dihauli. Yang lainnya wali-wali yang lainnya itu yang ada mungkin ada beberapa seperti hanya Habib Abdullah Al-Haddad itu dihauli, tapi yang dihauli hanya orang-orang tertentu yang memang benar-benar kutub. Nah, itu hanya dihauli. Yang lainnya haul mungkin ada, tapi haul istilahnya mungkin haul kecil, bukan haul akbar. Kenapa? Karena saking banyaknya nang dihauli. Nah, itu di Hadramut. Itu nang mati atau yang sudah wafat. Wali yang sudah wafat banyaknya luar biasa. Yang hidup kan banyak juga. Sampai pernah suatu ketika ada kisah, ada salah seorang wali. Ini wali dari luar Hadramut. Beliau ini penasaran mendengar katanya di Hadramut ini dinamakan kota 1000 wali karena saking banyaknya wali yang ada di Hadramut. Sidin penasaran, akhirnya Sidin hendak melihat seapa banyak garan wali yang ada di Hadramut ini tadi. Karena Sidin wali, otomatis kawak melihat wali. La ya'riful wali ilal wali, tidak bisa melihat wali, tidak bisa mengetahui seorang itu wali kecuali wali. Akhirnya si wali ini tadi berangkat ke Hadramut. Sampai di Hadramut, beliau duduk di amben masjid. Di amben, lain di dalam masjid, di amben masjid. Di amben masjid, Sidin tuh mau mengikuti tasbih. Dikatik tasbih sekali, dikatik. Sidin mengatik tuh lain berpikir ada menghitungi wali yang Sidin lihat. Menghitungi wali. Jadi wali apabila terlihat Sidin dikatik tasbih sekali. Bila ada melihat lagi, katik pulang. Ada melihat pulang, katik pulang. Sampai diambil masjid situ tadi, tasbih Sidin itu berputar lebih dari 10 kali. Berarti lebih dari 1000. Lebih dari 10 berarti lebih dari 1000. Ujar Sidin, sesuai ya yang diambil masjid ini banyak walinya. Ngaranya gini diambil masjid. Mentes Sidin, coba bang, sebaik-baik tempat adalah masjid dan seburuk-buruk tempat adalah pasar. Akhirnya Sidin pulang ke pasar. Amun seburuk-buruk tempat pasar, pulang Sidin ke pasar. Sampai di pasar, setiap kali melihat wali dikatik tasbih. Setiap kali melihat wali dikatik. Sampai akhirnya Sidin keliling pasar ini tadi, tasbihnya berputar lebih banyak daripada di masjid. Sekalinya di pasar walinya terbanyak lagi. Sampai akhirnya karena mungkin Sidin sudah lapah menghitungi ribuan orang wali ini. Dihitung sudah ribuan orang, lapah mungkin Sidin ini. Kurang fokus Sidin ini. Sampai akhirnya Sidin ini berpapasan lawan orang anom yang pakai selawar jin, pakai pakai baju kaos, lawan bepeci top nang ada peci top tuh lah ngarannya, topi. Nah, topi biasa, lain topi sholat, topi biasa. Orangnya berkacamata. Kan ada potongan wali sama sekali tuh bang dah. Akhirnya pas simpangan tasbih Sidin karena dikatik tasbihnya simpangan naik. Imbah simpangan bebulik Sidin nang topi top ini tadi nang selawar jin tadi bebulik mencapai ke pundak si wali nang menghitung wali ini tadi. Fulan, pun ikam kenapa? Napanya yang kenapa? Ujar yang menghitung wali ini tadi. Ikam ini kenapa? Seberataan orang ikam hitung, aku aja nang kada ikam hitung, nang kada dihitung ya. Ikam seberataan orang menghitung apa? Aku kada dihitung ya. Allahu Akbar. Berarti nang betopi top ini
pangkat walinya tawali pada nang nahitung. Kenapa? Nang nahitung kada tahu kada itu wali. Ada nang betopik-top ini tadi tahu kalau itu lagi nahitung wali. Allahu Akbar. Nah ini wali yang ada di Hadramut, luar biasa. Mudah-mudahan kita ditakdirkan oleh Allah sampai berziarah ke Hadramut. Al-Imam Ali Khalaq Ghazam berasal dari tempat itu. Beliau adalah padatuan daripada para habaib. Setiap kali beliau melaksanakan sholat, khususnya apabila beliau sholat di masjid, maka orang-orang di sekitar Imam Ali Khalaq Ghazam, beliau banyak yang mengikuti sidin untuk melaksanakan sholat berjamaah bersama Imam Ali Khalaq Ghazam. Kenapa? Jadi setiap beliau sholat di masjid, itu makmumnya sidin itu pasti hebat. Ibarat masjid itu sampai limpas. Di setiap 5 waktu amun sidin nang imam limpas. Kenapa? Karena di saat Imam Ali Khalaq Ghazam di waktu tahiyat, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Di saat beliau mengucapkan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, assalatu wassalamu alayka ya ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kita tahu hukum mengucapkan salam adalah sunnah, tapi menjawab salam hukumnya wajib. Begitu juga setiap kali kita sholat selalu mengucapkan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Al-Imam Ali Khalaq Ghazam, setiap kali beliau sholat, beliau juga mengucapkan salam. As-salatu at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Di saat beliau mengucapkan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terdengar suara mulia, terdengar suara indah, terdengar suara yang amat sangat indah yang tidak pernah didengarkan oleh orang-orang waktu itu sebelumnya. Itu adalah suara baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau menjawab salam daripada Al-Imam Ali Khalaq Ghazam. Setiap kali Imam Ali Khalaq Ghazam mengucapkan at-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, terdengar jawaban salam baginda Nabi Muhammad wa alaikassalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan jawaban salam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya Imam Ali Khalaq Ghazam saja yang mendengar, tapi seluruh makmum yang mengikuti sholat berjamaah dengan Imam Ali, semua pun ikut mendengar jawaban salam suara mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap kali, artinya apa? Jadi setiap kali kita ini mengucapkan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu menjawab salam kita. Hanya saja telinga kita terlalu banyak dosa sehingga kita tidak bisa mendengar suara jawaban dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya beliau selalu menjawab salam kita. Siapapun di antara kita ini yang sholat, kada peduli Habib, kada peduli harus cucunya Rasulullah, kada peduli harus tuan guru. Orang yang babal gen apabila mengucap salam kepada Nabi Muhammad, sesungguhnya beliau Nabi Muhammad menjawab salam tersebut. Hanya saja karena kita ini tatuyuk dosa di telinga, akhirnya kita kada kawa mendengar jawaban baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama seperti halnya tatkala kita melaksanakan maulid. Maulid apapun itu, entah maulid Habsyi, maulid Tiba, Barzanji, Dia Ulami, Ahzab, dan maulid apapun itu. Maulid apapun itu, di saat kitab maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maulid apapun itu dibaca, siapapun yang membaca, asal yang membaca berucap syahadat. Menumbuhan Yahudi yang membaca lain. Asal yang membaca maulid ini orangnya bersyahadat, biar sholatnya terkadang sholat, terkadang kada, tapi ini bersyahadat. Maka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti hadir di saat dibacakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pasti hadir. Karena mungkin kada, pasti hadir. Apa buktinya? Apa buktinya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadir? Kalau memang Nabi Muhammad hadir, kenapa ulun kada berasa?
Misal ada yang bertakon, kalau Nabi Muhammad hadir, kenapa mata ulun kada melihat? Kita kada merasakan kehadiran Nabi Muhammad karena hati kita terlalu kotor. Sedangkan kita tahu Nabi Muhammad adalah makhluk yang paling suci. Hati kita terlalu kotor untuk merasakan kehadiran makhluk yang paling suci. Mata kita terlalu kotor, terlalu banyak maksiat, terlalu banyak dosa, sehingga mata kita tidak bisa melihat makhluk yang paling suci. Bukan Nabi Muhammad kada hadir karena kita melihat, bukan karena Nabi Muhammad kada hadir. Karena kita tidak mendengar, bukan karena Nabi Muhammad tidak menjawab salam kita, tapi karena kita yang terlalu kotor, terlalu banyak dosanya, sehingga kita tidak mampu mata ini melihat Nabi Muhammad, tidak mampu telinga ini mendengar suara baginda Nabi Muhammad, dan tidak mampu hati ini merasakan kehadiran baginda Nabi Muhammad SAW. Dan ini semua ulama sepakat bahwasanya di saat Maulid itu dibaca, baginda Nabi Muhammad SAW pasti hadir. Buktinya apa? Buktinya adalah di dalam setiap buku maulid, di dalam setiap kitab maulid apapun itu, Barzanji kah, Diba kah, Ahzab kah, Habsyi kah, Diabul Lamih kah, maulid apa lagi, banyak macam-macamnya, banyak macaman maulid. Setiap kitab maulid pasti ada yang namanya asyraqal. Itu bahasa kita, asyraqal. Dan asyraqal itu pasti di atasnya dikasih tulisan mahalal qiyam. Apa arti mahalal qiyam? Tempatnya berdiri, waktunya berdiri. Kenapa diperintahkan berdiri? Karena ulama seberataan sepakat di waktu itulah beliau baginda Nabi Muhammad SAW hadir. Makanya di saat asyraqal, di saat mahalal qiyam, kita bayangkan dengan khusyuk seakan-akan beliau Nabi Muhammad SAW hadir di tengah kita. Lah, makanya ulama itu mengajarkan lawan kita, bila asyraqal minyak wangi dikelilingakan, iyalah, iya kada? Limbahnya itu dupa diputarakan. Itu sebujurnya kada gesan pian kada, kada gesan seorang kada. Itu adalah cara yang diajarkan oleh ulama salafun saleh, bukan untuk kita, tapi untuk kita pakai supaya bau kita harum. Tujuannya apa? Menyambut kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu perlunya daripada mahalal qiyam. Tapi di sini alhamdulillah tadi ulun perhatikan mahalul qiyam berdiri selawasan. Ada sebagian yang tatkala mahalal qiyam ini bilanya pas di pertengahan duduk, pas sampai di marhaban, tekanannya pas sampai marhaban duduk. Allahu Akbar. Tapi kan apa-apa, itu mungkin karena ketidaktahuan lah. Itu mungkin karena ketidaktahuan. Jadi pernah ulun takonakan dahulu tuh, banyak guru-guru yang ulun takoni, kenapa sih di masyarakat sekitar ulun ini banyak di saat asyraqal, khususnya pas waktu marhaban, mereka duduk. Itu sering ulun takonakan. Jadi ujar jawaban guru-guru ini tadi, banyak jawaban sidin, cuman jawaban yang paling banyak dan jawaban yang paling masuk akal itu karena adat, karena kebiasaan orang Bahari. Bahari di waktu ulama mendakwahkan maulid yang dulu didakwahkan pertama kali menurut kisah adalah maulid Diba, yang pertama kali masuk ke Banjar, yang pertama kali masuk ke Kalimantan Selatan, itu adalah maulid Diba. Nah, maulid Diba ini biasanya asyraqalnya terpanjang. Bahari lagunya itu lagu yang lambat itu, nah lagunya Bahari lambat, lagu asyraqal tuh. Ya Nabi salam. Ya Allah. Ada lagi yang kayak, apakah ulun suah mendengar tuh lagu Bahari itu bila ulun suah ada acara tuh di perbatasan Amuntai lawan Tanjung, itu baca dibanya tuh, yang baca diba nih kai-kai pokoknya. Iya, bacaannya tuh beterbang kada. Bacaannya tuh ala-ala bacaan Bahari, lambat hanyar tuntung. Ya kan? Nah, karena Bahari seperti itu, ya kan?
Akhirnya ulama-ulama dahulu itu memberikan keringanan. Ayo hak sampai di pertengahan duduk. Kenapa? Karena kalau disuruh berdiri selawasan, pacangan kadang-kadang umpat bediba. Pacangan kadang-kadang umpat bediba, tapi itu bahari. Itu bahari di saat dakwah belum banyak masuk, di saat pada Tuhan kita masih belum banyak yang memiliki iman yang kuat, memiliki ketakwaan yang kuat, guru kan kada banyak bahari. Sama kayak maaf, ulun dahulu pertama kali masuk ke Kalimantan sini, ulun dulu suah di rantau. Di rantau ini ulun suah diundang ceramah. Pas ulun ceramah, sebelum ulun ceramah itu bediba dulu. Ulun lupa entah diba kah waktu itu rasanya apa azab kah ulun lupa. Pokoknya bermaulid. Orang sambil bermaulid ini, kalian tahu lah, sambil berokok, sambil baca maulid, sambil berokok. Sampai ulun ini bingung. Amun satu orang mungkin bisa jadi macam orangnya ini tadi. Tapi ini bilang berataan. Bilang seberataan. Sampai ulun yang ditawari bek rokok bek ya. Tapi pas baca maulid, ya kan? Keadaan seperti itu. Kalau menurut kita saat ini kan nyata-nyata nih kada beradab. Ya kalau nyata-nyata kada beradab. Tapi sekarang alhamdulillah, hampir sudah kada lagi. Sekali ulun dihatakan alhamdulillah, keesokan harinya ulun diundang pulang ceramah di situ. Kesempatannya ulun. Yang pertama kada ulun apa-apa, ulun biarakan. Cuma ulun kada umpat berokok. Nuntung mahadang itu tuntung dulu hanya berokok. Ulun biarakan, alhamdulillah setelah itu ulun diundang lagi. Alhamdulillah pas diundang lagi di situ ulun mencobai menasihati sedikit demi sedikit tentang akhlak. Dan alhamdulillah sekarang sama seperti halnya yang asyraqal sampai di tengah kita duduk. Nah, salahkah Bib? Ya amun dipadahakan salah kada, Pang. Kada salah kada. Cuman amun kita betakon bahasanya jawaban yang pastinya tuh kada beadab narai. Kada beadab. Kalonya kita sudah tahu. Kalau yang semalam kada tahu ada apa-apa. Yang kada tahu ada apa-apa. Yang sekarang ini setelah kita tahu itu jawabannya adalah kada beadab. Coba kita bayangkan. Seandainya kita nih duduk di majelis atau di pengajian kayak ini misal ada bupati datang misal contoh ya kan, maka adab yang baik kayak apa? Kita berdiri seberataan untuk menyambut kedatangan seorang umara. Kita disunahkan untuk berdiri. Kenapa? Karena adab akhlak. Innamal bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Tidak aku diciptakan oleh Allah kecuali hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ada ada seorang bupati, ada seorang umara, maka kita berdiri. Adabnya berdiri kayak apa? Mahadangi sidin duduk, hanya kita duduk. Ya kalau itu kalau adab kepada seorang pemimpin, apalagi adab kepada seorang pemimpin dunia dan pemimpin akhirat, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kayaknya bilanya ada lagi kawan yang masih kelihatan ulun setiap kali acara di mana amunnya ulun kelihatan apa orang asyraqal di pertengahan duduk, maka akan selalu ulun ingatkan. Tujuannya apa? Supaya kita tahu sama pada tahu tentang akhlak, menjaga adab dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus kalau mungkin ada pertanyaan kalau seandainya misal bolehlah kita nih sambil duduk dengan keadaan yang hadir ini banyak orang tuanya yang kalau disuruh berdiri lawas takutan kayaknya sidin kada tahan lah. Kayak apa Beb? Jawabannya ada dua. Jawaban yang pertama, suruh yang tuhannya silahkan duduk. Beb, bisa jadi kayaknya yang tuhannya amun disuruh duduk Beb, marga supan yang lain kada duduk, akhirnya sidin menahan maras. Nah, cara yang kedua berarti caranya adalah dirubah pakai lagu yang lakas misal, atau dipotong syairnya itu tadi, dipotong, diambil 5 atau 6 syair aja yang dipakai. Terus hindari syair-syair yang lambat. Syair yang lambat contohnya apa ya, kayak yang itu tadi, ya Nabi salam. Nah itu dihindari.
hindari. Supaya apa? Maras yang tuha-tuha supaya lakas duduk juga. Namun kita yang muda-muda, kalau misal hendak mengadakan yang asyraqulnya lawas sampai setengah jam karena kehilungan menyambut baginda Nabi Muhammad, hadangi sampai yang tuha kada umpat. Silahkan hanya sampai setengah jam ada apa-apa. Kira-kira bisa dipahami lah untuk asyraqul ini tadi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Nah, ini adalah untuk akhlak kepada baginda Nabi Muhammad SAW, karena beliau baginda Nabi Muhammad SAW adalah makhluk yang paling tinggi akhlaknya, dan beliau diciptakan oleh Allah, dihadirkan oleh Allah adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Innamal bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Seperti halnya, maaf, sekarang ini yang sedang viral, sekarang ini yang sedang ramai, yaitu boikot Prancis, ya kan? Boikot Prancis ini kembalinya kepada akhlak. Di saat ada orang yang menghina Nabi Muhammad SAW, maka kita wajib hukumnya marah kepada orang yang menghina Nabi Muhammad SAW. Itu hukumnya jelas, wajib kita untuk marah kepada orang yang menghina Nabi Muhammad SAW. Tapi terkadang ada orang yang karena kejahilannya mereka berucap Nabi Muhammad SAW itu adalah orang yang penyabar. Nabi Muhammad SAW itu suah dilempari tahi, jadi nggak ada sarik. Apalagi cuman seandainya waktu itu Nabi Muhammad digambar di saya, Nabi Muhammad gak ada sarik. Seandainya waktu itu ada orang menghina Nabi Muhammad gak ada sarik. Ada kalau orang yang berucap kayak itu, ya kalau beda halnya. Itu beda. Itu diterapkan, bukan kembali diterapkan kepada Nabi Muhammad. Kalau ada orang menghina Nabi Muhammad, porsi kita, maka kita wajib sarik. Tapi kalau ada orang yang menghina Nabi Muhammad di hadapan Nabi Muhammad, itu sifat manusiawinya seorang Nabi Muhammad sebagai orang yang penyabar. Sidin, amun ada orang yang menghina sidin seorang, sidin kada sarik, dasar bujur. Tapi bila ada orang yang menghina Allah, menghina agama, menghina umatnya, sidin sarik. Itu porsinya, cara pemakaiannya. Bukan seperti halnya di saat Nabi Muhammad dihina orang, kita berdiam. Salah. Kecuali kalau kita yang dihina orang, nah itu baru kita berdiam. Kita sabar. Disambati, wah napa Habib Muhammad Zaki Ali terus tuh bungul. Misal, sabar, ada apa-apa. Tapi di saat apa itu Nabi Muhammad itu bungol, nah ayo berkelahian kita bermatian, ada apa-apa. Paham? Nah ini namanya akhlak. Sama seperti halnya, masa iya kita melihat Nabi Muhammad SAW dihina orang, kita kada sarik. Sedangkan maaf, di saat kita mendengar kawitan kita dihina orang, sarik kada? Pasti sarik. Sama seperti halnya itu tadi, ada orang menyambati misal lawan kita, ada orang misal menyambati lawan kita, oh napa ikam tuh kawitanmu tuh nah napa tukang menyuntan, misal kawitanmu tuh nah tukang menyuntan, terus berucap ada apa, dihina orang kada apa-apa kawitanku dihina orang, aku sabar. Ini bungol berarti. Iyalah. Iya kada? Harusnya sarik, kawitan dihina. Kalau seorang dihina kada apa-apa, amun kawitan dihina pembunuhan kan kada apa-apa kita. Iyalah, sama seperti itu juga tatkala Nabi Muhammad SAW dihina. Di saat kita yang dihina, kita nggak apa-apa, kada usah sarik. Malah haram hukumnya kalau kita sarik karena orang menghina kita. Tapi di saat Nabi Muhammad SAW dihina, maka kita wajib untuk marah dan wajib untuk melawan orang yang menghina Nabi Muhammad SAW. Akhlak Nabi Muhammad memang luar biasa. Tapi jangan selalu jangan selalu dibayangkan bahwa Nabi Muhammad SAW ini kada suah sarik. Jangan dibayangkan Nabi Muhammad ini orangnya kada bisa sarik. Salah. Nabi Muhammad SAW orangnya sidin itu memang dasar penyabar. Tapi bila ada orang yang menghina Allah, yang menghina akidah, maka sidin orangnya paling penyarikan dibanding para sahabat yang lainnya. Itu Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi Muhammad sabar terus, dinapai orang sabar, dinapai orang sabar, dihina orang sabar. Kadang-kadang jangan ada kisah perang. Iyalah.
Ada ngarannya pisah perang, perang ini, perang itu, perang ini, perang itu dan sebagainya. Kalau Nabi Muhammad selalu sabar, ada. Nabi Muhammad ada kalanya juga sarik. Pernah suatu ketika Nabi Muhammad SAW sarik. Pernah suatu ketika Nabi Muhammad SAW pernah sarik benar lawan orang. Siapa yang disariki oleh Nabi Muhammad? Pernah suatu ketika salah seorang sahabat bukah dari pasar. Bukah dari pasar karena sahabat melihat ada satu orang pemabuk di dalam pasar. Di dalam pasar di zaman itu ada orang mabuk. Kemudian si orang mabuk ini tadi menggayai bibinian. Nah, Pak, menggayai bibinian apa yuk? Apa bahasanya nih, model mungkin mencolek bibinian. Kalau tidak salah tuh mencolek bibinian, mencolek aja, menggawil. Kalau tidak tahu menggawil, menggatuk. Nah, ada bibinian di pasar, bibinian muslimah di pasar digatuk oleh pemuda yang dalam keadaan mabuk. Kemudian sahabat melihat itu, lari dari pasar menuju rumah Nabi Muhammad SAW dan melaporkan kejadian tersebut kepada Nabi Muhammad SAW. Mendengar yang digoda ini adalah seorang perempuan muslimah, padahal Nabi Muhammad tidak tahu itu siapa. Cuman sidin tahunya yang digoda itu perempuan muslimah. Bukah Nabi Muhammad langsung ke pasar, mencari nang lelakian mabuk yang menggatuk bibinian ini tadi. Didatangi oleh Nabi Muhammad, ditempeleng waktu itu juga. Ditempeleng. Timbah ditempeleng, siup orangnya. Yang menempeleng Nabi Muhammad, siup. Teman anak mencoba di sini nah. Tapi tahu amun ini bisa nempeleng nang siup nih. Langsung siup orangnya ini tadi. Cuman subhanallah, karena yang menempeleng adalah Nabi Muhammad SAW. Imbah siup yang ditempeleng ini tadi, begitu bangun kemudian sudah sadar dan minta maaf kepada Nabi Muhammad SAW dan ampih kada meminum lagi. Nabi Muhammad pernah sarik. Bisa sarik Nabi Muhammad bila sarik kayak itu. Adalah orang Hamarung sini yang sariknya kayak itu. Luar biasa sih Din. Kalau berhubungan tentang akidah, maka beliau baginda Nabi Muhammad SAW sariknya luar biasa. Bahkan diterangkan tuh apabila Nabi Muhammad SAW sarik, itu bukan cuma matanya aja yang habang. Kalau kita melihat orang sarik biasanya kan hingga mata aja yang habang kok. Tapi Nabi Muhammad kada sampai muhasidin gen 4 habang juga. Artinya apa? Saking sariknya sampai muha tuh 4 habang. Kadanya nang mata aja nang habang. Tapi sariknya Nabi apabila ada orang yang merendahkan tentang agamanya Allah, yang merendahkan Allah, di situ Nabi Muhammad SAW sarik. Kira-kira bisa dipahami apa yang ulun sampaikan? Mudah-mudahan apa yang ulun sampaikan ini tadi bisa bermanfaat buat pian seberatan pada umumnya dan bermanfaat untuk ulun pribadi khususnya. Kurang dan lebihnya ulun mohon maaf, mohon ampun, mohon ridho lawan pian seberataan. Akhirul kalam wallafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.